быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! El régimen soviético exigía absoluta lealtad. A quienes no acataban la disciplina del partido se les consideraba disidentes y les llamaban enemigos del Estado. Con un solo susurro a la policía secreta, desaparecían en uno de los hospitales psiquiátricos especiales. A pesar del riesgo, los llamados disidentes pusieron en acción sus ideas de libertad. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Mientras que otros se consideraban ciudadanos soviéticos leales. Я, например, считал, уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали и написали особо опасный государственный преступление, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает psiquiatra na utro. Según los psiquiatras soviéticos, todos sufrían de inflexibilidad de convicciones, síntoma de un nuevo trastorno, esquizofrenia inactiva. Вот когда добьешься, тогда я заем. Так до конца пей. Перепей, ну больше я буду с ним. Ребята, ну заставьте его. Давай пей, брат. Igual que sus homólogos en otros países, los psiquiatras soviéticos prescribían poderosas drogas para curar a sus pacientes. Но они никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарств, например, чтобы больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот, а там, когда 5 кубиков галоперидола, то надо, например, слюна до полу. Там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются. Совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и тут, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. De 1967 a 1987, el gobierno soviético arrestó a más de 2 millones de personas, a las que por razones políticas se les diagnosticó mentalmente enfermas y se les obligó a recibir tratamiento psiquiátrico. Aún hoy, la psiquiatría sigue siendo la herramienta de coacción que eligen gobiernos de todo el mundo. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially
acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Pero los psiquiatras nunca han reservado la tortura física y mental exclusivamente para los presos políticos. A lo largo de la historia, le han dado una nueva imagen y han hecho que el público la acepte como terapia. Además, y esto debe quedar claro, que este trabajo no busca una descalificación abusiva de todos los avances de la medicina que han mejorado la vida humana en muchos aspectos. La neurología con sus grandes avances y descubrimientos acerca de los síndromes cerebrales orgánicos y las demencias. Se trata de denunciar el abuso sin medida de pretender encerrar el hombre, sus pasiones, su malestar psíquico, las conductas y comportamientos, a reacciones químicas del cerebro o a una cifra estadística, la cual debe ser evaluada para ser después tratada solo con psicofármacos. Se busca retomar los alcances del psicoanálisis con sus resultados en el abordaje del lenguaje y su transmisión. El lenguaje inscribe la historia del sujeto que marcará su vida futura. Además, algo inédito que Freud descubrió desde sus inicios es la diferencia entre los síntomas psíquicos y aquellos que tienen su origen a nivel orgánico. De esto dan cuenta todos los sujetos que han vivido la posibilidad de una experiencia psicoanalítica, los cuales pueden dar cuenta de cómo el dispositivo analítico contribuye a superar lo insoportable que se encerraba en el síntoma, que provocó el inicio de un trabajo con la palabra y que se logró descifrar aquello que estaba encerrado a nivel del inconsciente y, como dice Freud, hacer pasar la miseria neurótica a una miseria banal. Es así que el interés por un análisis crítico de los métodos, teorías y críticas en la llamada salud mental surge a partir de un cuestionamiento de parte de algunos colegas con los cuales se ha compartido la misma formación clínica y en psicopatología. Además de una serie de experiencias que comienzan básicamente con los estudios mismos de la carrera de psicología, de la formación en psicoanálisis, de la participación en actividades en hospitales psiquiátricos, unidades de salud mental, intervención en congresos y jornadas a nivel local e internacional, las cuales fueron dando lugar a una serie de reflexiones que se centraban básicamente en los siguientes aspectos. Contamos en nuestros países y en las grandes ciudades con muchas universidades que cada año forman una gran cantidad de estudiantes en psicología. Un poco menos serán aquellos que reciben un certificado de médico, de psiquiatra o que se formará como psicoanalista. No obstante, una gran parte de ellos no seguirá estudios de posgrado y serán quienes conformarán un ejército que estarán al mando de un jefe que solo aceptará que se apliquen en su institución métodos de globalización y autorizados por la Organización Mundial de la Salud, como son el DSM y el CI-10, quienes de la mano con los grandes multinacionales farmacéuticas harán que el malestar psíquico sea tratado como una afección física o somática. Para ellos se trata por igual con un fármaco un dolor muscular que un duelo de un ser amado. La formación en psicología, en particular, está conformada por un conjunto de requisitos que pueden ser considerados como estandarizados a través del mundo. Estos abarcan un sinnúmero de aspectos y varias áreas que hacen que esta disciplina sea cada vez más confusa, incluyendo en la actualidad su extensión al amplio campo de la psicología de la salud. Esta dificultad en sus métodos y aplicaciones desbordan las expectativas de nuestros estudiantes de pregrado y provoca desasosiego, la mayoría de los cuales no logra acceder a estudios de posgrado, especialmente en el campo de la psicopatología, y deben, como se sabe, incursionar en alguna de las áreas de la psicología sin tener experiencia cuando son aceptados por alguna institución, lo que indica que a la postre que su formación es incompleta o insuficiente. En el campo profesional, el psicólogo clínico tendrá que someterse a la aplicación de pruebas psicológicas, métodos diversos que incluyen todo tipo de psicoterapias aplicadas de manera superficial y sin mucho rigor en cuanto a la formación se refiere. Se escuchan planteamientos como los siguientes en las asesorías de práctica en los jóvenes recién egresados. Bueno, si no puede encontrar trabajo en el área elegida de la psicología, ensayo las otras áreas. Por ejemplo, si elegí la clínica y no hay trabajo allí,
me presento en otra que sea social, escolar u organizacional. Y cuando han elegido, en el caso de la clínica, una de los múltiples métodos y técnicas, dicen, por ejemplo, ensayé el psicoanálisis pero no funcionó, ahora voy a aplicar un poco de humanismo, o si no, trataré alguna de las técnicas cognitivo-conductuales a ver qué sucede. Estos propósitos poco ortodoxos serán utilizados por las responsables de las instituciones en salud mental, quienes necesitan mejorar los ingresos en las IPS y contratan psicólogos con poca formación y experiencia. Además, estas instituciones de salud harán que se apliquen métodos más rápidos y rentables asociados a las neurociencias y haciendo uso de los manuales estadísticos en psiquiatría, DSM y CI-10 como únicos criterios válidos ante el diagnóstico, donde solicitan al psicólogo para que realice una aproximación diagnóstica. Así los responsables medican y masifican los métodos de tratamiento farmacológico al considerar que toda entidad clínica está relacionada con un daño neuronal o cerebral, conocido de antemano pero sin poder ser verificado ni demostrado. Se descartan a nivel institucional en salud mental al sujeto, su sufrimiento como siendo una construcción subjetiva singular donde cada uno tendría que encontrar una salida para enfrentar su malestar. A partir de los años 20, los psiquiatras adoptaron una nueva serie de procedimientos que según ellos funcionaban al ocasionarle daño intencional al cerebro. Manfred Sokal had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. A pesar de que las convulsiones le causaron grave daño a la médula espinal al 40% de los pacientes, Sokal señaló el estado infantil obtenido y declaró que su tratamiento era un éxito. Se construyeron salas de insulina en los hospitales y la terapia del coma se volvió un gran negocio. Para no ser superado, Ladislaus von Meduna de Hungría creía que él podía erradicar la enfermedad mental provocando convulsiones para dañar el cerebro con una droga llamada metrazol. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. El metrazol era rápido y lucrativo. En una mañana, un solo psiquiatra podía químicamente poner a 50 pacientes en un estado dócil y manejable. Para 1939, el metrazol era tan popular entre los psiquiatras y su personal que se usaba en el 70% de los hospitales de Estados Unidos y en casi todos los demás países del mundo. El éxito financiero de la insulina y del metrazol motivó el desarrollo de un método aún más lucrativo para provocar convulsiones que dañaran al cerebro. How is electric shock therapy done? We use these electrodes. We place them on the patient's head like this. And then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. La historia detrás de esta cura milagrosa comenzó en un matadero romano. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions.
Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Después de vender exitosamente el daño cerebral como una cura, los psiquiatras buscaron maneras más precisas para atacar al cerebro. Esto se inició en 1848, cuando una explosión lanzó una barra de acero directamente a través de la cabeza de Phineas Gage, ferrocarrilero de Vermont. Aunque Gage sobrevivió, su personalidad se alteró drásticamente. 70 años después, el neurólogo portugués Egas Moniz intentaría obtener un resultado similar, taladrando el cráneo de un paciente y metiendo chorros de alcohol puro en el cerebro, matando el tejido de los lóbulos frontales. Moniz llamó a este nuevo procedimiento lobotomía. El doctor Walter J. Freeman llegaría a ser el practicante de lobotomías más infame. Descubrió que podía hacerlas más rápido, sin tener que taladrar el cráneo. There was no anesthesia. And he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Freeman viajó por el país en su lobotomóvil, mutilando el cerebro de sus pacientes en el escenario o a veces en el mismo vehículo. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Cuando sus privilegios quirúrgicos le fueron revocados, después de haberle causado la muerte a su último paciente en la mesa de operaciones, Freeman ya había realizado o supervisado más de 3.500 lobotomías, en las cuales él mismo admitió que a más del 25% de sus víctimas las había dejado en un estado vegetativo. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Pero aunque las curas milagrosas pronto fueron denunciadas como fraudes que dañaban el cerebro, los psiquiatras se mantenían un paso adelante, inventando nuevas formas de psicocirugía, presentándolas como avances médicos. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre home. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and all. Did you? My head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's well. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours, and they kept me awake for every second of it, and I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it. Los psiquiatras aún alaban los beneficios de la lobotomía, un tratamiento que les da un ingreso de $31 millones anuales. Debido a la mala reputación de la lobotomía, los psiquiatras se apresuraron a poner de nuevo en primer plano al electroshock. Lo rebautizaron terapia electroconvulsiva. Hoy le dan anestésicos al paciente para apagar sus gritos y agentes paralizantes para evitar verles retorcerse en su agonía. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new. It isn't improved. It is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy, and it causes a great deal of damage.
Y aunque se publican muchas historias de prisioneros que fueron físicamente maltratados con electroshock, la cantidad de electricidad aplicada por los psiquiatras para la terapia electroconvulsiva es 33 veces mayor. Ese daño se dirige más frecuentemente contra los más vulnerables. 2/3 partes de quienes han recibido electroshock son mujeres a quienes se les diagnosticó el síndrome premenstrual, el trastorno menopáusico o la depresión posparto. La mitad de los pacientes tratados con electroshock son ancianos. Una vez que se les acepta en asistencia social médica, estos ancianos reciben un 360% más de terapia electroconvulsiva que los de 64 años. ¿Y a dónde llega todo esto? A 40.000 muertos y a otros más que son incontables, con tal daño cerebral que no tienen esperanza de recuperar una vida normal. Por $12 de electricidad, solo los psiquiatras de Estados Unidos generan un ingreso de $5.000 millones. Pero la siguiente cura milagrosa que los psiquiatras agregaron a su arsenal les dio más dinero que nunca, ya que es más rápida, más barata y puede convertir a cada hombre, mujer y niño en un paciente de por vida. Comenzaremos por una pregunta general: ¿cómo se construye el saber en medicina hasta llegar a aquello que hoy se conoce como enfermedad mental? Para responder a esta pregunta, que encierra dos conceptos, enfermedad y mental, tendremos que ver cuáles fueron sus orígenes y fundamentos en la medicina, con su subdisciplina, la psiquiatría, la psicología y los aportes que desde finales del siglo XIX ha permitido el psicoanálisis. Estos trabajos los haremos de manera resumida y cada cual podrá enriquecerlos y profundizar sobre ellos. Para ello habrá la bibliografía al final del texto que ayudará a un estudio más exhaustivo del mismo. Breve recorrido histórico. Sobre los orígenes, recorreremos el camino de la medicina y la psiquiatría. Nos apoyaremos en diferentes autores que nos permitirán conocer desde diferentes ángulos esta historia que se encuentra en la bibliografía al final del texto. No obstante, podemos constatar que a diferencia de las demás ramas de la medicina, la psiquiatría, en cuanto a su objetivo, ha hecho parte de la historia del pensamiento en su conjunto, de las llamadas ciencias humanas, de la cultura y de las sociedades en general. La medicina en los pueblos precolombinos, en sus inicios, la preocupación del hombre sobre todo aquello que era extraño en su cuerpo, su relación con los semejantes y su entorno, era algo que tenía que ver con los dioses, los cuales respondían a todo aquello que escondía el bien y el mal. La magia y la religión eran los modelos utilizados a través de los chamanes y sacerdotes, quienes eran los encargados de responder a dichos enigmas. Al parecer, no ha existido ninguna época ni cultura que haya sido completamente libre de sufrimiento psíquico. Estos han estado presentes al igual que las enfermedades físicas. Sin embargo, algunos movimientos psiquiátricos en la actualidad han considerado que las enfermedades mentales como fenómenos de las sociedades desarrolladas en Occidente, pero para Rosselli, según datos antropológicos, históricos y observaciones científicas realizadas en sociedades muy primitivas, no han encontrado hasta ahora ningún grupo humano en que no se pueda decir que la enfermedad mental ha existido. En los pueblos primitivos generalmente se ha encontrado que los médicos o aquellos quienes lo reemplazan han utilizado su arte para tratar la enfermedad mental, igual que lo han hecho con las enfermedades físicas. Pero aquello que sí se ha modificado a través de la historia es el concepto de enfermedad mental, por épocas y lugares, lo cual ha dado formas de intervención muy diferentes entre los médicos, dice Rosselli. Cita el ejemplo descrito en las culturas helénicas, orientales y africanas, que nunca asimilaron la homosexualidad y el travestismo como una desviación, sino que hacían parte de una conducta normal. Contrariamente a aquello que se producía en Occidente, cuando la psiquiatría no vacilaba en considerar estos rasgos como patológicos. Aunque hasta hace años persistió el debate en la nomenclatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE,
quienes seguían considerando estas conductas como patológicas, bajo los rubros tales como 302O, la homosexualidad, 302.3, el travestismo, en el DSM-3 de 1984. Ediciones Masson, París, páginas 179, 170 y 171. En las culturas precolombinas, ciertas conductas que en la actualidad eran consideradas como patológicas, tales como los delirios, las alucinaciones, los ataques convulsivos, se estimaban más bien como señales sobrenaturales para el afectado. Estos eran más bien signos de comunicación con los dioses o con los espíritus, que muchas veces ungían al que lo padecía con el respeto de la tribu y aún marcaban el futuro piache o chamán, es decir, el médico o el brujo de la tribu. Rosselli, 1986, página 2. Aunque existen algunas excepciones, antes de la llegada de los españoles a América. En las tribus precolombinas al norte de Chile, en el desierto de Atacamex, existen pruebas en los cráneos y en las momias magistralmente conservadas de intervenciones de trepanaciones cerebrales y los instrumentos quirúrgicos de los médicos de la época. Pero el desarrollo de los conceptos a propósito de la enfermedad mental ha sido diferente dependiendo el tiempo y los abordajes, en la medida en que la frontera es difusa acerca de quiénes se deben ocupar o quiénes deben tratar estas problemáticas. En ciertas sociedades la enfermedad mental era el terreno del sacerdote y no del médico, como lo escribe Rosselli, aunque en muchas culturas indígenas tales cargos y dignidades iban con frecuencia unidas en la misma persona, el médico o brujo, chamán o piache. También existe un rasgo común entre las sociedades primitivas y, tradicionalmente, aquellas que en la actualidad se enfocan en el tratamiento de las enfermedades, las cuales comprenden la enfermedad mental, la cual obedece a concepciones animistas y precientíficas. El modo de pensar mágico, las enfermedades eran provocadas por espíritus o seres sobrenaturales. A principios de los 50, los psiquiatras descubrieron su siguiente cura milagrosa. Una sustancia química originalmente creada para matar parásitos en los cerdos. Su descubrimiento entorpecía la función cerebral de un modo similar al de meter un punzón en la cuenca del ojo. Era un viejo tratamiento con un nuevo disfraz. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. Nombrándola lobotomía química, el psiquiatra canadiense Heinz Lehmann describió el Thorazine como una píldora fácil de tomar, con el mismo efecto que la psicocirugía, pero sin ensuciar nada. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Lo que los psiquiatras no le contaron al público era que el Thorazine causaba una condición neurológica atroz, conocida como dyskinesia tardía. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. El fabricante del Thorazine, SmithKline French, tenía buenas razones para ocultar la mala noticia.
Tan solo el primer año, su inversión tuvo un rendimiento del 3000%. Con el público y la prensa sin conocer los severos e incapacitantes efectos secundarios, médicos y psiquiatras prominentes se reunieron en Puerto Rico para sentar las bases para difundir las drogas psiquiátricas en el futuro. El psiquiatra Nathan Kline escribió lo siguiente en el informe final de la conferencia. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. El Dr. Kline encabezó un movimiento que inundó con nuevas drogas psiquiátricas maravillosas el mercado mundial, apoyado por una masiva máquina publicitaria que gastó cientos de millones de dólares. La psiquiatría era ahora una industria de narcotraficantes. Para 1970, la Asociación Psiquiátrica Americana dependía tanto del dinero de las compañías farmacéuticas que el 30% de su presupuesto anual venía de anuncios de estas en sus revistas oficiales. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Con tanto dinero por ganar, todo lo que los psiquiatras necesitaban era una teoría científica para justificarlo. ¿La solución? Un informe oficial que declaraba que todos los problemas mentales derivados del llamado desequilibrio químico del cerebro requerían drogas para corregirlo. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Pero las fraudulentas teorías del desequilibrio químico no podían ocultar las crecientes pruebas de efectos secundarios comunes y aterradores, como la akathisia. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Tras años de informes de esos efectos secundarios e incontables casos de violencia, automutilación y muerte, en 1991, especialistas en salud, legisladores y el público finalmente obligaron a la FDA a ordenar una investigación. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16. Wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Lo que se suponía que fuera una sesión imparcial era un panel de psiquiatras que en su gran mayoría tenía lazos financieros con las compañías farmacéuticas. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Esta alianza deshonesta se hizo muy evidente en 1997, cuando las compañías farmacéuticas persuadieron a la FDA a que se les permitiera anunciar directamente al público. Con los psiquiatras proporcionando aprobación médica, en solo 3 años,
la venta de drogas psiquiátricas se disparó casi 2 veces y media. Cuando el número de víctimas de la violencia y el suicidio subió hasta las nubes, la indignación del público obligó a la FDA a publicar etiquetas con advertencias sobre los antidepresivos. Pero para entonces ya habían pasado 13 años, se habían hecho miles de millones de dólares y los psiquiatras comercializaban sus nuevas drogas milagrosas. Más del 8% de la población mundial ha tomado drogas psiquiátricas, basadas en ciencia falsa y respaldadas por gente comprada que regulan las drogas. Sus dañinos medicamentos logran utilidades brutas de casi 27 mil millones de dólares al año. Y mientras los psiquiatras encontraban una forma de diagnosticar y drogar a cada habitante del planeta, en otro frente continuaban su asalto contra nuestras libertades más personales. En las sociedades indígenas, por el carácter politeísta de sus religiones, algunos de sus dioses, por lo general en forma de animales, podían representar rasgos antropomórficos, donde se proyectaban sus miedos y aprehensiones a fuerzas oscuras, que en su momento poseían una influencia sobre los individuos, los cuales, afectados por la enfermedad, a nivel de su cuerpo o de su espíritu, quedaban en estado de vulnerabilidad. Existía otra concepción de la enfermedad que consistía en la ingestión o en la posesión de ciertas sustancias o espíritus extraños del cuerpo del enfermo, quedando impedido de reaccionar correctamente frente a los efectos provocados por estos elementos extraños. Aquí se presenta una serie de alternativas o modos de curación mágicos en forma de rituales presentes aún en culturas indígenas, como se puede comprobar en los rituales mayas en Yucatán, en el Perú y en general en las culturas indígenas de América que existen en la actualidad. Estos modos de curación tenían como finalidad extraer o expulsar los agentes extraños que venían a perturbar la estabilidad del enfermo. Rosselli, en una parte del texto sobre la historia de la psiquiatría, en los fundamentos de medicina, cita a un médico español que en la colonia repertorió más de 1500 plantas medicinales utilizadas por los aztecas. Casi siempre, en el bagaje terapéutico de los médicos brujos, figura algún brebaje como efecto psicotrópico. En la América precolombina, por ejemplo, el más simple era el tabaco, pero en muchas regiones el brujo usaba el yagé o la ayahuasca, la coca, el chamánico o los hongos mexicanos. Del inventario de las 1500 o más plantas medicinales de los aztecas que el médico Francisco Hernández refirió al rey Felipe II, se han encontrado que por lo menos 150 tenían propiedades psicotrópicas, incluyendo un grupo de drogas alucinógenas de gran interés en la actualidad. Después de este breve recorrido por los pueblos precolombinos, vamos a tratar de llegar a lo que se ha denominado el descubrimiento de la ciencia moderna en el siglo XVIII. Este concepto de enfermedad mental en medicina se agranda o se reduce según los tiempos, diferente de lo que ocurre en la medicina, donde sus criterios mantienen cierta estabilidad. Este concepto de salud mental refleja, según las épocas, donde podemos incluir con mayor énfasis el siglo XXI, lo cual refleja modos de pensar prevalentes en ciertos momentos y en determinadas sociedades. Estos modos de pensar aún vigentes dan muestra de una carencia significativa de conocimientos científicos pertinentes y adecuados sobre muchos aspectos esenciales del comportamiento humano y se han prestado a múltiples abusos y arbitrariedades. Hasta finales del siglo pasado, dichas contradicciones podían ser denunciadas sin mayores consecuencias para quienes los proponían, situación que en la actualidad, en los inicios del siglo XXI, no parece tener efectos, dada la imposición de la ciencia oficial como únicos métodos de evaluación, los cuantitativos, estadísticos, farmacológicos, asociados a los desarrollos de las neurociencias para el abordaje y el tratamiento en la salud mental. El debate actual es la proliferación de criterios diagnósticos en los manuales estadísticos en psiquiatría, llámese CIE-10 o DSM-5, los cuales han pasado de 50 criterios a mediados del siglo pasado
a casi 400 criterios clínicos en la actualidad en el DSM-5, como lo veremos más adelante. A continuación, tendremos un resumen general acerca de los abordajes de las enfermedades mentales desde la antigüedad hasta comienzos de la ciencia moderna, siglo XVII y XVIII. En la antigüedad griega, siglo IV a.C., se revolucionan los métodos de la medicina gracias a la escuela de Hipócrates de Cost, 460-370 a.C. Aquí se separan esta disciplina del campo de la magia y de la religión. Ellos desarrollan y establecen una serie de conceptos claves en patología. Todas las enfermedades, incluyendo la locura, estaba directamente asociada a enfermedades del cuerpo. Hipócrates inició el desarrollo de la medicina clínica occidental, la cual ha prevalecido hasta nuestros días. Él introdujo el método clínico empírico, se alejó de las creencias mágicas sobre la enfermedad y colocó los fundamentos de la medicina. En psiquiatría, logró considerar que las enfermedades mentales fueran incluidas como enfermedades naturales, incluyendo así concepciones sobrenaturales, las cuales predominaban hasta ese momento. Las enfermedades mentales podrían ser tratadas por métodos médicos. También se refirió a las formas del temperamento y el carácter, los cuales dividió en 4 grandes grupos: coléricos, biliosos, sanguíneos y flemáticos, según la predominancia de los humores: bilis blanca, negra, sangre o ninfa. Hipócrates también fue el precursor de la necesidad de establecer historias clínicas con el fin de observar al paciente, de seguirlo y acompañarlo a lo largo de su enfermedad. También se dedicó a la observación psicosomática y a la correlación entre las emociones, la salud y la enfermedad. Fue el primero que consideró el cerebro como asiento de los sentidos de la vida intelectual. También estableció la primera clasificación conocida como las enfermedades del alma. Él aísla así 4 enfermedades: la frenitis, la manía, la melancolía y la histeria, que él concibe como enfermedades del cuerpo determinadas por causas naturales. Capdeville y Doucet, página 8. Hipócrates también desde esa época, y con la contribución de sus discípulos y seguidores griegos, asiáticos y romanos, configuró el cuerpo de la medicina hipocrática, y para la psiquiatría, según Rosselli, muchos fueron los aportes de los médicos posteriores como Erasistrato y Herófilo de la escuela de Alejandrina, quienes adelantaron importantes conocimientos sobre la anatomía del sistema nervioso. Los psiquiatras exigen el derecho absoluto a determinar qué es lo mejor para el llamado enfermo mental. Después de todo, el enfermo mental está loco y no es capaz de evaluar su propio tratamiento. Para hacer cumplir su autoridad sobre los demás y mantener sus hospitales llenos a niveles redituables, los psiquiatras usan un método llamado internación involuntaria. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. En 1956, el psiquiatra Winfried Overholzer presentó un plan al Congreso en el que tenía la intención de llevar la internación involuntaria a un nuevo nivel. El plan era comprar 400.000 hectáreas de páramos en Alaska, construir un inmenso hospital mental y cambiar las leyes de internación para que se pudiera enviar a cualquiera con una simple indicación de un psiquiatra. El proyecto de ley pasó rápidamente por la Cámara de Representantes, pero cuando el público se enteró del plan, se enfureció, refiriéndose a él como Siberia, Estados Unidos. El Senado canceló el proyecto de ley. Pero aunque el fin del proyecto de ley Siberia detuvo sus planes a gran escala, la internación involuntaria seguía siendo el método más eficaz y lucrativo para llenar los hospitales psiquiátricos. Again, the person has committed no crime and has no trial,
and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Psychiatrists lock you up. Incluso los niños pueden ser separados de sus padres, dejándoles poco recurso legal. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., 2 policemen and 2 social workers came to my house and took all 4 of my kids away. Una vez internado en un hospital psiquiátrico, al paciente se le droga y se le controla. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. Then they lied about it to the services that investigated. So it's a pretty wide range of abuse issues that we've encountered. El personal psiquiátrico provoca a sus pacientes a la violencia para poder cobrar a las compañías de seguro hasta $1,600 diarios por cada paciente inmovilizado. A patient would resist diagnosis, resist treatment, and also want to leave treatment while they were at the hospital. And invariably, every time, that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. La carga de tales sumas reclamadas se le cobra directamente al público en las crecientes primas de seguros de salud. En cuanto a sus víctimas, la experiencia es traumática e incluso mortal. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff behaved appropriately, followed the standards. Aprovechándose de que las leyes sobre la restricción son débiles o vagas, a los psiquiatras y a su personal casi nunca se les acusa criminalmente por agresión con lesiones y asesinato. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly, and he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident, that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. And I wish I could have him back, but I can't. Hasta hoy, a nadie se le ha acusado por el asesinato del niño. Los ancianos son un objetivo importante del abuso psiquiátrico, con el tratamiento de ancianos en hospitales mentales que cuesta al gobierno y a las compañías de seguros más de $29,000 millones al año. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery, where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty, and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity. It is not medicine. Cada minuto del día, alguien es encerrado involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Y si crees que es algo que no puede ocurrirte a ti o a alguien que conoces, piénsalo mejor. Cada 75 segundos en Estados Unidos, alguien es internado en contra de su voluntad. Y con más de $1 billón dedicados a los hospitales de Estados Unidos desde 1965, los psiquiatras se han conseguido un negocio muy lucrativo, oculto tras una interpretación dudosa de la ley. Pero muy a menudo los psiquiatras cometen crímenes demasiado flagrantes para ignorarlos. La Grecia antigua y sus filósofos no solo lograron aportes importantes con respecto al conocimiento del universo, sino que tuvieron una gran influencia
frente al progreso de lo que será la ciencia, la psicología y la psiquiatría. Platón, Aristóteles, entre otros, han sido considerados como los pioneros de la psicoterapia verbal, logos kalos. Dividían la mente en tres almas: apetito, razón y temperamento. Concebían la salud mental como una armonía entre la mente y el cuerpo. Aristóteles preconizaba la doctrina del neuma, aire vital, cuya circulación todo lo vivificaba, sostenía la unidad del cuerpo, mente, y afirmaba que el alma estaba en el corazón. Preconizaba también la catarsis. Con la decadencia del pueblo griego, el centro de la cultura occidental se desplaza de Grecia a Roma en los siglos II a.C. y I después de Cristo. Los conocimientos y las prácticas médicas y psiquiátricas siguieron su rumbo, sufriendo posteriormente las influencias y cambios inherentes a la cultura romana, que incorporaba los aportes provenientes del norte de África, Asia Menor, España y las Galias. Entre los médicos más destacados en esa época encontramos a Asclepiades, Sorano de Efeso, Celio Aureliano y Areteo de Capadocia, entre otros, quienes contribuyeron en la distinción entre la besania y el frenesí, describieron la melancolía y la histeria masculina e hicieron importantes contribuciones al tratamiento de los alienados en esa época. El médico más representativo de la civilización romana fue Galeno, año 128-200 después de Cristo, quien aportó a las concepciones psiquiátricas de entonces la distinción entre enfermedades por lesión simpática, delirio, a aquellas por lesión directa, demencias. Amplió las nociones de anatomía del sistema nervioso, dio impulso a las teorías de los humores y sistematizó los conceptos de los neumas o espíritus animales, los cuales actúan sobre el cerebro y los nervios como resultado de las funciones digestivas y reproductivas, por medio de las cuales ejercen su potencia en las pasiones. Las ideas de Galeno prevalecen en la medicina europea por varios siglos, nos dice Rosselli en su libro sobre la historia de la psiquiatría. La decadencia del Imperio Romano y el avance de la Edad Media, la ciencia en general, la medicina y por consiguiente la psiquiatría entraron aquí en un periodo siniestro. Esta época ha sido nombrada como aquella del oscurantismo científico, donde la Iglesia y el Estado formaban un solo modelo. Todo aquel que pregonara ideas diferentes al origen divino del mundo y sus componentes se sometía a toda la furia de la Iglesia y de sus seguidores. Para muchos, esta época abarca cerca de 20 siglos, para otros alrededor de 10. No obstante, este periodo fue suficiente para detener el avance de la ciencia y de las ideas por su inercia y silencio en Occidente. Michel Foucault, en sus libros El nacimiento de la clínica y la historia de la psiquiatría, da cuenta de manera detallada de las consecuencias que tuvo para la medicina y la psiquiatría este periodo. Sin embargo, algunos investigadores contemporáneos parecen minimizar las atrocidades cometidas por la Iglesia en ese periodo que abarca más de 10 siglos, llamado aquel de la Santa Inquisición, creada en el año 1199. Rosselli considera que los defensores del cristianismo sostienen la idea de que esa época fue fecunda en reflexiones. Según ellos, las bibliotecas y los herbolarios de los monasterios medievales conservaban en gran parte la semilla de la ciencia en Occidente. No obstante, las huellas y las consecuencias de la Inquisición en gran parte de Europa y posteriormente en América con la invasión española en 1492 terminó con la aniquilación de las poblaciones indígenas a lo largo de todo el continente. Entre los filósofos y pensadores de esa época se destacan San Agustín, Alejandro de Tralles, quien describió la locura circular, Santo Tomás, Constantino Africano, quien escribió un tratado sobre la melancolía y la distinguió de la hipocondria, Arnaldo de Villanova, médico español, quien descubrió el alcohol del vino y enseñó medicina en Barcelona y París.
También surgieron las primeras escuelas de medicina en Salerno y Montpellier, Francia. Otra de las culturas que de manera paralela había asimilado la enseñanza y las tradiciones de la medicina hipocrática y de sus concepciones prácticas fueron los pueblos árabes, quienes durante siglos vieron crecer y desarrollar los conocimientos médicos que despertaban admiración. Son famosos los tratados, según Rosselli, de Races, de Avicena, Averroes, entre muchos otros. Al final de este periodo, Bagdad y Córdoba fueron considerados los faros de la medicina científica. The FBI has raided the headquarters of one of the nation's largest operators of psychiatric hospitals. Hundreds complained of overbilling, misdiagnosed conditions, and insurance fraud. Investigators say they found more than 5,000 similar cases in all 50 states. Psychiatrists clearly are getting rich. Psychiatrists traded drugs for sex, filed false insurance claims, and exploited patients sexually. We have uncovered some of the most elaborate, aggressive, creative, deceptive, immoral, and illegal schemes being used to fill empty hospital beds with insured and paying patients. Cada psiquiatra hace un juramento de seguir un código de conducta ética, de poner el cuidado de sus pacientes por encima de todo. Pero de todas las disciplinas médicas, la psiquiatría tiene el peor récord de fraude y abuso. Psychiatry is almost a license to print money. If a doctor were clever enough, and many of them are, there's no reason that they couldn't make at least $500,000 a year fraudulently and get away with it in psychiatry. I don't purport to have deposed every psychiatrist in Las Vegas. I can tell you for a fact I haven't. Maybe I've deposed half, and by and large they were a dishonest, deceitful, lying bunch of people. Tan frecuentes son sus prácticas engañosas y criminales, las cuales facturan, que los investigadores de seguros tienen una frase de jerga para ello: el hola de California y el apretón de manos de $100. $100 handshake is when usually a patient is institutionalized. Psychiatrist, psychologist will visit that person, shake hands with them, say, hello, I'm Dr. So-and-so, I'm taking care of your problem here, and then leaves. They might have 10 or 20 patients there. They bill an hour for each one, and they might be in the hospital for a total of 30 minutes. So 20 patients, 20 hours, and they'd send the bills off to Medicaid. We see that most of the victims of recovered memory therapy were women who had excellent health insurance, whether it was government insurance or private insurance, because many insurance policies wouldn't pay for this kind of long-term nonsense. So those people were targeted because of the nature of the insurance that they had. Cada año, la industria psiquiátrica de Estados Unidos defrauda al gobierno y a las aseguradoras privadas por $40,000 millones usando cualquier medio posible para engañar al público. There were some advertisements, very seductive advertisements, for people wanting to lose weight and were having problems losing weight. And they would be given, all expenses paid to go to a particular spa. But when they got to this spa and went in and signed in, it wasn't a spa, it was a psychiatric center. And then they couldn't get out. What instead they received massive doses of mind-altering drugs, and they were kept for a lengthy period of time, and their insurance carrier was billed tremendous amounts of money for something that was unnecessary. Pero sus mentiras van más allá del pabellón psiquiátrico y hasta los tribunales, donde como testigos pagados dirán cualquier cosa para cobrar sus honorarios. A psychiatric expert who will have one opinion in one scenario and a completely opposite opinion in another scenario based on which law firm or governmental agency is paying for his time. These psychiatrists, on one hand, will tell the public that suicide can be prevented, but will go into court and tell a jury that suicide cannot be prevented. And then once you show his prior inconsistent statements, you also show that he is paid very well by pharmaceuticals, then the jury says, you know what, we're not so sure about you because you just lied to us. Añadamos a su codicia
deshonestidad y avaricia sus crímenes sexuales. Constituyendo tan solo el 6% de los médicos de Estados Unidos, los psiquiatras son responsables de la tercera parte de los delitos sexuales cometidos por médicos. It has happened so often that by the mid-80s, the insurance companies who insure physicians across America started writing sexual claims out of the policies altogether. That's how common it was. The system was so broken that more than 25,000 complaints had been registered, but nothing acted upon. When a psychiatrist has a patient, a female patient, and abuse them sexually, there's a very high probability they'll get away with it. I've seen many cases where the mental health professional becomes very disturbed and is using very strange and odd treatments, and that can go on for many years with no one finding out about it because it's not very public. It's quite private. Things happen behind closed doors. Trágicamente, sus crímenes sexuales a menudo implican niños. Un buen ejemplo es el del Dr. C. Markham Berry. En apariencia, un miembro muy respetado de su comunidad. Pero todo eso se hizo añicos cuando lo arrestaron por haber violado sexualmente a los niños. Sacaron de su casa camionetas llenas de pornografía infantil y la investigación posterior descubrió que había violado sexualmente a sus pacientes, niños entre 7 y 17 años a quienes fotografió y violó sexualmente. El Estado lo describió como los 50 años de una aventura sexual desenfrenada y clandestina de Berry con niños. Este no es un incidente aislado. Es el carácter cuidadosamente enmascarado de los miembros de esta profesión. En las ciudades, los estados y los países podrán encontrarse psiquiatras que cometen violaciones, abuso sexual, asesinato y fraude. Y como vas a ver, toda la credibilidad de la psiquiatría depende del mayor fraude de todos. Al final de este periodo, Bagdad y Córdoba fueron considerados los faros de la medicina científica. En el Medio Oriente, durante la Edad Media, sucede algo completamente diferente a aquello que sucedía en Occidente. En este periodo de oscurantismo para la ciencia y la medicina, aparecen clínicas y sanatorios que se ocupan de las enfermedades mentales. Existía un lugar famoso llamado Morotropium, en Bizancio, desde el siglo IV. Existiendo instituciones similares en Jerusalén, siglo V, Bagdad, siglo VIII, Alepo y el Cairo, siglo XIII. En este siglo ya se daba un tratamiento bastante aceptable a los enfermos mentales en el Hospital General del Cairo. Había una tendencia asistencial que, según Rosselli, en su artículo, ha vuelto de nuevo en la psiquiatría moderna. Estos establecimientos recordaban el tiempo en que los antiguos griegos, antes de la llegada de los romanos al comienzo de la era cristiana, habían implementado en múltiples templos y santuarios de los dioses de la salud en la isla de Kos y en los santuarios de Apolo y de Asclepios. Allí los pacientes eran atendidos por sacerdotes y sacerdotisas que vigilaban sus prácticas gimnásticas, sus baños, sus sueños, tratándolos por la técnica de la incubación, de inducirles sueños terapéuticos en una especie de sugestión programada o de estimulación subliminar, encaminada a provocarles sueños liberadores, catárticos o proféticos que los encaminaban hacia la salud. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression, manic depressive, borderline personality disorder, compulsive disorder, anxiety, depression, and schizophrenia, ADHD, sleep disorder, identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Pero no se puede tener poder o influencia sin credibilidad. Así que la psiquiatría fabrica la suya. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM.
which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor, say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Desde la primera edición del DSM, el número de trastornos mentales que se incluyó por votación en el Manual de Diagnóstico de la Psiquiatría ha llegado a 374. Y con cada nuevo trastorno, los psiquiatras crean otra forma de defraudar al público. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to say a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Aunque parezca increíble, mientras presentan el DSM al mundo como un hecho científico, los psiquiatras admiten libremente su absoluta falta de base científica. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Estos diagnósticos varían tanto como los psiquiatras que los dictaminan. En estas secuencias, tomadas con una cámara oculta, una persona visitó a varios psiquiatras quejándose de los mismos síntomas. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. So you've got ADD, ADHD, getting depressed, and your depression is bipolar depressed. So you have a brain chemistry disorder, and it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know how to considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Focalin XR is pretty good. I'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. Lithium. Remeron is another one. Trazodone. Tegretol. Lipigood. Wellbutrin. Lexapro. Lamictal. Equitroid. Depakote. Lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're
always challenged by our lack of knowledge. I mean, in fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else. Compara esto con los métodos de investigación de la patología, una ciencia real que descubre enfermedades reales usando una amplia variedad de pruebas de diagnóstico precisas. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any laboratory tool that can precisely identify a psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Los psiquiatras no son los únicos que se benefician con el DSM. Siempre que se encuentre un diagnóstico psiquiátrico, se encontrará una droga psiquiátrica. The pharmaceutical corporations now contribute enormous sums of money for the education of psychiatric residents and for the support of research by their professors, so that psychiatry today has become in America, has become very largely learning of which drug to use with which disease or disorder. We need to make sure that we understand the very close interactions among the American Psychiatric Association with its DSM, the pharmaceutical companies, who love the fact that every time there's a new edition of the DSM, there are dozens more categories in there, and so more conditions for the drug companies to say, oh, we've got a pill for that. En el 2006, un estudio reveló que el 56% de los psiquiatras que decidían qué trastornos incluir en el siguiente DSM tienen lazos financieros con al menos una compañía farmacéutica. Hoy vemos las consecuencias, un aluvión de drogas, cada una dirigida a un trastorno inventado que está apoyado por un diagnóstico arbitrario en el DSM. The fact that it is couched in the language of science without necessarily having any of the scientific data or underpinnings to justify it is as threatening as anything we've seen today. Y el último y más caro ardid para engañar al público al imitar a la medicina legítima: escanear al cerebro. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Psiquiatras y psicólogos usan el DSM para etiquetar a 450 millones de personas en el mundo como enfermos mentales. Un total igual a la población de Francia, Italia, Alemania, Canadá, Australia, el Reino Unido y Rusia combinadas. Mientras la venta de drogas psiquiátricas superó los 27 mil millones de dólares al año, los fondos de los gobiernos del mundo para esos pacientes le dan beneficios brutos a la psiquiatría de 440 mil millones de dólares al año. Y una gran parte de ello proviene del diagnóstico y de las drogas que se recetan a los más confiados y vulnerables.